How are you today? I'm doing great. And you? I'm also doing fantastic. Okay, please. দেখো আমরা কিছু শব্দ পড়েছিলাম ইতিমধ্যে, আমরা কিছু শব্দের প্রনাউন্সিয়েশন দেখেছিলাম। সো আমি একটু ফিডব্যাক নিব সবার কাছ থেকে, দেখবো সবাই কত ভালো করে আমাকে বলতে পারো, ঠিক আছে? আমি মিসপ্রনাউন্স করব, তোমরা আমাকে কার প্রনাউন্সিয়েশনটি বলবে। আর ইউ রেডি ফর দ্যাট? Yes. ওকে, ফার্স্ট অফ অল নাম্বার 1 ইজ আমরা বলি এডুকেশন। শিক্ষাকে আমরা ইংলিশে কি বলি? Education. সো ইজ ইট এডুকেশন? So what is the correct pronunciation of the word? Education. It will be education. Education. You can give an example, please. Education can change the world. Education can change the world, or you can also say, you can also tell me, education is the backbone of the nation. Okay? Okay? Thank you. So from today, everyone has to tell education. It's not education. It will be education. Very nice. Number 2, আমরা বলি মিষ্টি জাতীয় খাবার বলি। অনেকে দেখো যেমন আমাদের মাউজিয়া দুপুরে যখন লাঞ্চ করে, লাঞ্চের পর সবসময় সে মিষ্টি জাতীয় খাবার খেতে পছন্দ করে। মিষ্টি জাতীয় খাবারকে আমরা ইংলিশে কি বলি? Dessert. কি বলি? Dessert. কি বলি? Dessert. Yes, dessert. 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 অনেকে কিন্তু এটাকে ডেজার্ট বলে। ডেজার্ট বলা যাবে না, it will be dessert. Dessert. Okay, what is the spelling of dessert? D E S S E R T. Tell me together. D E. Fine. You can give an example, please. Maujia likes to have dessert after meal. She likes to have dessert after meal. I like to have dessert after meal. Okay? Or I used to eat dessert after meal. Thank you. Number 3, it is actually develop. 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 For example, you have to develop your English skills. We have to develop our English skills. You can give an example, please. Okay? So it will be develop. Development. Development. Not development. Okay? It will be development. Number 4, it will be actually, it's very common word for everyone. আমরা যাওয়াকে ইংলিশে কি বলি? অনেকে আমরা গু বলি। গু কি? No. Go. Go. For example, let's go to English Heaven for learning English. Let's go to English Heaven for learning English. Let's go to school. Let's go to playground. 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 Okay, fine. Next one, please. Number 5. আমরা এই যে কোন একটা উপাত্তকে আমরা ইংলিশে কি বলি? ডাটা বলি। অনেকে কিন্তু ডাটা বলে। তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখবে, এই যে বলো তো বন্ধু আমাকে DATA কি হবে? ও বলবে নির্দ্বিধায় বলবে ডাটা। কি বলবে? কিন্তু তুমি তাকে শিখিয়ে দিবে, নো ফ্রেন্ড, ইটস নট ডাটা, ইট উইল বি ডেটা। এটা কি হবে? ডেটা। সো ইউ ক্যান গিভ অ্যান এক্সাম্পল, প্লিজ। Suppose, yes. Before starting my journey, before starting my English journey, I used to work as a data collector, okay, at refugee camp. Okay, so I have worked as a data collector for 1 year actually. Okay, so you can also tell he worked as a data collector for 5 years, for 1 year, or for 2 years. Okay, next one, please. Number 7 or number 6. Yes. আমরা বলি আরামদায়ক বলি না, স্যার এই চেয়ারগুলোতে বসা না খুবই ভালো লাগে, খুবই আরামদায়ক একটা চেয়ার এটা। আর আমাদের ক্লাসরুম না নিচে যে আপনি ম্যাট দিয়েছেন, এই ম্যাটে হাঁটতে না আমাদের খুবই আরাম লাগে। এই ক্লাসরুমে বসতেই তো আমার আরাম লাগে, তাই না? এই যে কোন একটা আরামদায়ক আমরা ইংলিশে কি বলবো? কি বলবো? Comfortable. Comfortable. You can give me an example, please. This chair is very comfortable. I feel very comfortable to sit in the classroom. Our classroom is very comfortable. Very fine. So, number 7, আমরা কবিকে ইংলিশে কি বলি? কি বলি? Poet বলি? No. Poet. It will be poet actually. কি হবে? Poet. Everyone tell me together. What is the correct pronunciation of poet? Poet. You can give an example. Okay, please.
Who is our national poet? Kazi Nazrul Islam is our national poet. Okay. Who is your favorite poet? Who is your favorite poet? My favorite poet is Kazi Nazrul Islam. Okay. Okay, number 8 আমরা কবিতাকে ইংলিশে কি বলি? অনেক কি বলি আমরা? কি বলি? কি বলি? No, it will be poem. 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 So, what's your favorite poem? Everyone tell me together, what's your favorite poem? I didn't get you, please. You tell me, what's your favorite poem? My favorite poem is Little Seed. Little Seed. এটাকে লিটল সিট হবে না, আমরা বলবো এটাকে লিটল সিট। কি বলবো? লিটল সিট। লিটল সিট। লিটল সিট। তোমার কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা সামনে দিয়ে তুমি বসো না, হয় দাঁড়াও সুন্দর করে। লিটল সিট। Okay, but my favorite poem is Good Morning. It's my academic poem, but okay, please listen to me. Okay, number 9 আমরা কবিতাকে আরেকটা বলে হচ্ছে পোয়েট্রি বলি। কি বলি? পোয়েট্রি। পোয়েট্রি। পোয়েট্রি বা কবিতা সমগ্র বলি আমরা। ওকে, নাম্বার 10 is actually কোনো কিছু যে উপার্জন করা, আমরা ইংলিশে কি বলি? তোমরা কি কখনো টাকা উপার্জন করেছো? হ্যাঁ বলে। ঈদের সময় যেটা পাও এটাকে বলে ঈদ সালামি বলে, এটা কিন্তু উপার্জন বলে। উপার্জন হচ্ছে যেমন আমি তোমাদেরকে কষ্ট করে পড়াচ্ছি, তোমরা মাসে একটা আমাদেরকে একটা বেতন পে করো না? তোমরা তো সবাই টাকা দাও, তাই না? টাকা দাও না কেউ আছে এখানে? সবাই তো দেয়। তোমরা টাকা দিচ্ছ, আমি তোমাদের কষ্ট করতেছি। এই যে আমি কষ্ট করে টাকাটা আমি নিচ্ছি না, এটাকে ইংলিশে বলো, বাংলায় বলা হচ্ছে উপার্জন করা। কি বলে? কি বলে? ইংলিশে কি বলবো আমরা? কি বলবো? দেখ এখানে স্পেলিংটা আমরা স্পেলিং এ আমরা দেখতে পাচ্ছি EARN। EARN আর্ন হওয়ার কথা, কিন্তু আমরা যখন উচ্চারণ করতে যাব তখন আমরা আরটাকে হাইড করে ঠিক এভাবে বলবো আর্ন। 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 So yeah, I can tell you that I have earned lots of money in my life. Okay, আমি আমার জীবনে অনেক টাকা উপার্জন করেছি। Okay, so you can give an example. We have to earn lots of money. We have to earn. We have to earn. We have to earn. Have to earn. 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 Lots of money. Have you got? Number 11. ক্ষমা করাকে আমরা ইংলিশে কি বলি? সবাই তো দোষ করে, তাই না? ধরো আমি চাষ করে মাওজিয়াকে একটা মাইট দিলাম। কি দিলাম? মাওজিয়া অতশ কোনো দোষ করেনি, মাওজিয়া কিছুই করেনি, সে সুন্দর করে ক্লাসে পড়াশোনা করছে, অ্যাটেনশনের সাথে বসেছে, তারপর আমি তাকে গিয়ে মাইট দিলাম। আমি দোষ করেছি না? মাওজিয়াকে গিয়ে বললাম, মাওজি আমাকে ক্ষমা করো, আমি দুষ্টামি করে মেরেছি তোমাকে, ঠিক আছে? তুমি যে রাগ করবে আমি বুঝতে পারিনি, ঠিক আছে? এই যে ক্ষমা করাকে ইংলিশে কি বলে? কি বলে? স্পেল করো তো, FO। ফরগিভ, তো আমরা ফরগিভ না বলে বলবো ফরগিভ। তুমি মনে করবে এখানে আরটা নাই, FO GIVE ফরগিভ। কি হবে? ফরগিভ। You can give an example. Forgiveness is a great virtue. Forgiveness is a great virtue. Okay, মানে কম, এই দেখো forgiveness মানে কি? ক্ষমাই মহৎ কাজ, মহৎ গুণ বলি আমরা। সবাই ক্ষমা করবা, কেউ তোমাকে যখন কেউ দোষ করলে তুমি ক্ষমা করে দিবা, সে ক্ষমা চাওয়ার আগেই তুমি ক্ষমা করে দিবা। নাম্বার 12 প্লিজ। শাকসবজি কে কে পছন্দ করো আমাকে বলো তো? শাকসবজি পছন্দ করো নাকি? একটু হাত তুলো। কিরে বাবা, শাকসবজি পছন্দ করো না? মানুষ আছে পৃথিবীতে? তোমরা কি মাংস পছন্দ করো? কি কিসের মাংস? গরুর মাংস? আচ্ছা শোনো, এই যে শাকসবজিকে আমরা ইংলিশে কি বলি? কি বলি? শাকসবজিকে কি বলি আমরা? কি বলি? ভেজিটেবল। ভেজিটেবল। আমরা শাকসবজিকে কি বলবো? শাকসবজিকে কি বলবো? ভেজিটেবল। For example, we should eat more and more vegetable, or we should eat more vegetable. You can give an example. We should eat
more vegetable, More vegetable. vegetable, Vegetable. vegetable, Vegetable. 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 Do you like vegetable? Yes. Yes, I like vegetable. এই যারা ভেজিটেবল পছন্দ করো না, আমি বলছি আজ থেকে সবাই ভেজিটেবল পছন্দ করবে, ভেজিটেবল খেতে হবে। এই দেখো, আমাদের ফিজিক্যাল গ্রোথের জন্য, এনার্জির জন্য ভেজিটেবল খেতে হবে অবশ্যই। উই শুড ইট মোর ভেজিটেবল। ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন, ইউ হ্যাভ টু, এই লিসেন লিসেন লিসেন, ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দিস সেন্টেন্স, ইউ হ্যাভ টু ওবে দিস সেন্টেন্স। ইটস অ্যাকচুয়ালি উই শুড ইট মোর ভেজিটেবল। আমাদের অনেক শাকসবজি খাওয়া উচিত। প্লিজ টেল মি, উই শুড ইট মোর ভেজিটেবল। We should eat More. vegetable. নাম্বার 13, প্লিজ টেল মি, আমরা দ্বীপকে কি বলি ইংলিশে? আচ্ছা, দ্বীপ বলতে তুমি কি বোঝো? what do you understand by দ্বীপ? আইল্যান্ড কি? আমি চিনি না। দ্বীপ হচ্ছে মধ্যখানে স্থলভাগ, চতুর্দিকে পানি, চতুর্দিকে পানি, মধ্যখানে স্থলভাগ, মানে মধ্যখানে মাটি। ঠিক আছে, ওকে। যেমন সেন্ট মার্টিন গিয়েছিলে কে কে? তোমার বাবা চাকরি করে কিন্তু তুমি যাওনি। আচ্ছা, তারপর মহেশখালী গিয়েছো কে কে? দেখো, সেন্ট মার্টিন না, মাটিতে মধ্যখানে মাটি, চতুর্দিকে কি পানি, এরকম মধ্যখানে যদি স্থলভাগ, চতুর্দিকে পানি হয়, সেটাকে আমরা ইংলিশে বলি হচ্ছে দ্বীপ। সরি, ইংলিশে বলি আমরা আইল্যান্ড, আর বাংলায় বলি দ্বীপ। কিন্তু এটাকে আইসল্যান্ড বলা যাবে না, স্পেলিং কিন্তু এস আছে, দেখো ISLAND, আইসল্যান্ড। আমরা আইসল্যান্ড আমরা কি বলবো? So please tell me, you can give an example by island. No, Saint Martin is the only coral island of Bangladesh. Saint Martin is the, listen, Saint Martin is the only, the only. Saint Martin is the only coral island of Bangladesh. Number 14, restaurant. সবাই তো রেস্টুরেন্টে যাও, তাই না? রেস্টুরেন্টে বলো, সবাই না বলা যাবে, রেস্টুরেন্টে যাও, সবাই বাংলায় বলবে রেস্তোরাঁ, ইংলিশে বলবো রেস্টুরেন্ট। কি বলবো? ফর এক্সাম্পল, লেটস গো টু রেস্টুরেন্ট ফর হ্যাভিং ডিনার। চলো ডিনার করতে আজকে সবাই কোথায় যাই? আমার সাথে ডিনার করতে কে যাবে আজকে? তোমার পাশে ডিনার দাওয়াত দাও আমাকে আগে, তাহলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবো। ঠিক আছে, ওকে, সবাইকে নিয়ে একদিন। ঠিক আছে, আমরা একটা প্রোগ্রাম করবো তো সামনে খুব শীঘ্রই। ঠিক আছে, আমরা একটা অনুষ্ঠান করবো, অনেক সুন্দর অনুষ্ঠান করবো। Okay, so please you tell me restaurant. Let's go to restaurant. Everyone tell me together. Let's go to restaurant. Let's go to restaurant for having dinner. আমি কিভাবে বলছি, একটা শব্দকে আমি যেভাবে প্রনাউন্স করছি তোমারও সেমে কিভাবে আমার মতো করে প্রনাউন্স করতে হবে। ওকে, সো নাম্বার 15, স্যান্ডউইচ। স্যান্ডউইচ বলবো না আমরা, বাংলায় তুমি স্যান্ডউইচ বলতে পারো, বাট when you go to, hey listen, when you will go to tell in English, then you have to tell sandwich. D will be hide, sandwich. For example, my favorite food is sandwich. You tell me, what's your favorite food? My favorite food is sandwich. 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 Do you like sandwich? Yeah, I like it. Number 16, handsome. মেয়েরা হ্যান্ডসাম হয়, তাই না? মেয়েরা হ্যান্ডসাম হয়, মেয়েরা বিউটিফুল হয়, প্রীতি হয়, কিউট হয়, আর ছেলেরা কি হয়? হ্যান্ডসাম। ছেলেদেরকে তুমি যদি আমাকে বলো স্যার ইউ আর লুকিং বিউটিফুল, আমি মনে করি তুমি আমাকে অপমান করেছো, কারণ আমি তো ছেলে, আমি তো বিউটিফুল হতে পারবো না। আই ক্যান বি হ্যান্ডসাম অর স্মার্ট। ওকে, তুমি বলতে স্যার ইউ আর লুকিং সো হ্যান্ডসাম টুডে, এটা বলতে পারো। ঠিক আছে, সো every boy is looking so handsome today, please. So handsome. You are looking so handsome today. Handsome. Number 17, receipt. ম্যাম কে তোমরা মানি দাও না প্যাকেট খাম করে, আবার একটা মানি রিসিট নাও না ম্যামকে? আমি কিন্তু ফলো করব রিসিপ্ট দেওয়ার। দেখো, বাংলায় তুমি রসিদ বলো, রসিদ নেওয়ার সময় বা দেওয়ার সময় তোমাকে অবশ্যই কি বলতে হবে? রিসিট। কি বলতে হবে? ম্যাম প্লিজ গিভ মি দ্য মানি রিসিট। ম্যাম আমি তো আপনাকে মানি দিয়েছি, আমাকে কি আপনি রিসিট দিয়েছেন? give me the money receipt. Ma'am please give me the money receipt. Number 18, pizza. Who likes pizza? It will be pizza. Do you like pizza? Yes. Yes, I like pizza. Yes,
Again, please. Do you like pizza? Yes, I like pizza. Yes, I like pizza. Yes, I like pizza. Number 19, one. One. বলবো না, আমরা কি বলবো? One. আবার ও এন্ড ই, ওয়ান মানে হচ্ছে এক, কিন্তু আমরা যখন জয় লাভ করা বোঝাবো তখন আমরা বলবো ওয়ান। ওয়ান। যেমন আজকে সকালে ব্রাজিল জয়লাভ করেছে। ব্রাজিল সমর্থক কে কাছে বলতো? হু ইজ দ্য ব্রাজিল সাপোর্টার? হাউ মেনি ব্রাজিল সাপোর্টার্স আর দেয়ার? 1 2 3 আর ব্রাজিল সাপোর্টার 4 5 6 7 ব্রাজিল সাপোর্টার। হু ইজ দ্য আর্জেন্টিনা সাপোর্টার? প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড। আর্জেন্টিনা সাপোর্টার 1 2 3 4 5 6 7, both are same. Both are same. Okay, but no, I am the Argentina supporter, so that means we are 8 Argentina supporter and 7 Brazil supporter. We are the champion. Are you also Argentina? Oh my God, so sad you are. Okay, so এই যে আজকে সকালে দেখো ব্রাজিল কিন্তু জয়লাভ করেছে। হ্যাঁ, এই যে বলেছে ব্রাজিল হ্যাজ ওয়ান দ্য ম্যাচ, কি হবে? আমাদের আরাদাকসাম বলতেছে যে আমি তো ব্রাজিল সাপোর্টার। এ ভাষা স্যার, we have won the match. Won the match, কি হবে? Won the match. We have won the match, We have won the match. not won the match. আমরা বলবো won the match. Last one, 20. মজাদারকে আমরা ইংলিশে কি বলবো? Interesting. Interesting. Wow, the story is very interesting. Wow, the story is very interesting. 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 Interesting বলা যাবে না, interesting. Interesting. Wow, sir, yes, the story is very interesting. The story is, tell me together, the story is very interesting. Okay, so right now you have to practice. Okay, I've given to you 5 minutes to practice these words from number 1 to number 20. If you face any problem to understand, or if you face any problem to pronounce any word, you can take help from me or from your Afsar sir. Okay, we are always available to help you. Okay, please you can start your practicing. Thank you.